सोनिहाल। सफ़र विरासत दौरान केसरी विरासत की टीम अज पहुँच चुकी है जी सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा गुरु का बाग। आओ करते हैं दर्शन। गुरु का बाग इत्थे जो इतिहास लिखा है वो आप जी को पढ़ के सुना दें कि ये गुरुद्वारा उस स्थान पर स्थित है जिथे गुरु नानक देव जी अपने विआह तो बाद बीबी सुलखणी जी नाल रहे ते गुरु जी के दो सपुत्र बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी पैदा हुए। मतलब गृहस्थ आश्रम का जिहड़ा घर है वो जिहड़ा स्थान है वो यही स्थान है गुरुद्वारा साहब गुरु का बाग जिथे गुरु नानक देव जी महाराज परिवार समेत रहंदे हुंदे सी। हाँ जी गुरु प्यारे साध संगत जी ये गुरुद्वारा साहब गुरु का बाग दे असीं अंदर दाखल हो रहे हैं और असीं हुणे पुछ रहे सी जान रहे सी तो दस्सिया गया कि ये जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है इहदा प्रबंध साडी जिहड़ी सरमौर जथेबंदी कह सकते हैं पंथक जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध जिहड़े ने वो निश्चित तौर पर वधिया होने चाहिए आ। तो इत्थे देख सकते हैं कि तुसीं गुरुद्वारा साहब वाले पासे मैं कहूँगा कैमरा मैन थोड़ा दिखा देना कि गुरु का बाग गुरुद्वारा साहब स्थान है। और तो ये इधर एक खूह भी है जी इत्थे भी आ दिखा सकते हैं जी कि ये कोई है नलका लगा होया लेकिन माया का जिहड़ा इत्थे भी माया जिहड़ी आ वो चढ़ी हुई है खूह दे विच सुट्टी जाती। शायद ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। तो आप जी देख सकते हो कि इस वक्त दिन के कोई करीब 1:30 बज चुका है जी। और लेकिन इत्थे कोई हले कीर्तनी जत्था या कोई इस तरह का रैगूलर होवे इस तरह का प्रबंध तो कुछ दिखाई नहीं दिता। ये इत्थे नतमस्तक संगतां हो रही ने जी शरधापूर्वक। असीं भी इस पावन धरती नूं जिथे धन गुरु नानक देव महाराज ने जिथों वो सुनेहा दिता कि गृहस्थ विच रह के ही असी जी वो अध्यात्मक प्राप्ति करनी है। और गुरु नानक देव जी ने सानू ये जीवन अपना जी के भी सानू दस्या है प्रैक्टिकली सानू किवें संभव होंदियां ने चीज़ां। नहीं तो गुरु नानक देव जी महाराज के आगमन तो पहले तो समझा जाता सी कि शायद अध्यात्मक प्राप्ति करने वास्ते घर बार छड्ड के सन्यासी हो जाना जिहड़ा ओह लाजमी है। पर गुरु नानक देव महाराज ने गृहस्थ आश्रम दे विच ही सन्यास आश्रम हासिल करना जो फलसफा है जो गुड़ती है जो सानू प्राप्ति वो करके दी है। तो इत्थे धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की याद में सुंदर गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। और इत्थे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रकाशमान ने और देख सकते हो बड़ा ही सुंदर स्थान है। तो इत्थे कुछ सेवादार ने मौजूद उन्हां नाल भी कोशिश करांगे गल करन दी ते आपां अगे वध। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अच्छा सिंह साहब की अपना शुभ नाम की है जी? मेरा नाम गुरिंदरपाल सिंह है जी। गुरिंदरपाल सिंह जी आप जी इत्थे जिम्मेवारी की है जी? मैं सेवादार सेवादार जी। अच्छा ये दसो भी इत्थों का जिहड़ा प्रबंध है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है हाँ जी। तो इत्थे जिहड़ी रोज़ की जिहड़ी किरिया है रोज़ाना जिहड़ा नितनेम है जां रोज़ का कीर्तन वगैरह उसदा की कोई टाइमिंग हैगी है जां किस तरह है जी? हाँ जी कितने बजे होंदा? 5:30 तो चलता है जी। सवेरे 5:30 बजे तो शुरू होंदे जी? शामी 5:30 बजे सवेरे 5:30 बजे तो कितने घंटे जी? एक पौना घंटा। पौना घंटा शाम को भी पौना घंटा। जिहड़ा आम नितनेम विच की हुंदा जी? नितनेम च पंजां बाणियां दा सिरे पाठ जाप हुंदा। पंजां बाणियां दा आपां पाठ ही करदे हां। उस तो इलावा कीर्तन का कोई प्रबंध? उदों कीर्तन आसा जी दी आवाज़ हुंदी सिरे अमृत वेले जी। उदों मगरों फिर जी आसा जी वार तो मगरों फिर अरदास बेनती करके हुक्मनामा लैके फिर जी मतलब दिन वेले कोई कीर्तनी जथे इत्थे मेरे ख्याल नहीं जी दिन वेले नहीं शाम सवेरे हुंदा ते उस वेले शाम सवेरे हुंदा ते अगों पिछों जां जदों सुखमनी साहब संगतां करदियां मंगलवार सोमवार दो टाइम रखे ने उस सोसाइटी
ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਛ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਛਾਈ? ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੈ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖੂਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਉੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਥੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਈਬਰਾਕੋਵ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਥੜਾ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਚੜਾਇਆ, ਮਾਰਬਲ ਚੜਾਇਆ, ਬਸ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਥੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਪਰ ਇਹ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਥੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ ਆ, ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਵੇ ਥੜਾ, ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੂਲੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੇ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਤਾਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਲ ਤਾਂ ਲਾਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਉੱਥੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਥੜਾ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਚੌਰਸ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲ ਲਾਤੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।